Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Hormatly vekiliyetlerin yol başçıları ve ağaları, hanımlar ve cenaplar, qarşı Bakü taraf Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat şehrine sizin ähliňizi hoş gördük. Şuun Maktumly Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygyna hormatly halkara forumuna gatnaşyjylar, häzir onun arhidreti, Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Nurgojaýewiç Japarowa söz berýän. Söz sizden. Urmatly Serdar Gurbanguliýewич, ardakty өлkө başçylary, bugünkü işçaranın urmatly katışuwçylary, algaç Türkmenistan prezidenti urmatly Serdar Gurbanguliýewич Berdimuhamedowga, uluu türkmen akyny jana oýçulu Mahtumkuli Fragi'nin 300 yıldığına arnalgan mezgil menen sivilizasiyalardın özara baylanyşy, tınçlyk jana önügünün negizi el aralyk forumuna gatışуу üçin çakyrusuna tereň razıçylygymdy bildiremin. Men bugün süýlej turgan sözümdü Kırgız elinin uluu жазуучусу jana oýçulu Çıngiz Aytmatowyň Mahtumkuli Fragi'nin çygarmaçylygy jönünde aýtgan tömönkü sözü menen başlagym gelip turat. Akın Mahtumkuli'nin sözlerinin bizden günge jetkeni bul Türkmen elinin erdigi. Mahtumkuli Türkmendördün jüreginde saktalıp gelgen. Düýnö gezgen bakşı dervişlerden oğuzunda, çoň kiçine joldorda, bazarlar menen gerben saraylarda, boz üýler menen çawandardın oçogunda aytılıp gelgen. Akındın saptары menen joog attanıp, ölümge da tike garaşkan. Mahtumkuli'nin ırlary jarık düýnöge gelgen ymyrkaýdy tosup alıp, al düýnödөн gaýtkanda da bozda uzatkan. Uçurdan paydalanyp, Bordoş Türkmen eline düýnölük deňgeldegi akyn жазуучулардын katarında Kırgız elinin uluu жазуучусу Çıngiz Aytmatowga istelik turguzgandygyna tereň ırazyçylygymdy bildiremin. Bizdin Türkmen bordoşlarybız Mahtumkuli Fragi bul kart tarıhtagy jön gana ısım emes, al erkindiktin, adamgerçiliktin jana jogorku adep ahlaktın simbolu bolgondugu menen oşondoy ele uluu akындын oroşon oýloru jana çygarmaçylygy mezgilderdin, elderdin jana sivilizasiýalaryň ortasında köprü katary hyzmat kılgandygy menen sыймыктан alışat. Mahtumkuli Fragi özünün poetikalyk düýnösünde eldik çygarmaçylyktyn bardyk tüstörün, baylygyn çoğulta algan. Anın çygarmalary birimdikke çakyrgan küç da bola alat, antkeni poeziya baarlaşuunun universaldуу jolu bolup sanalat. Mahtumkuli Fragi öz ırlary arkылуу adamdardy ыймандуу, mekençil, aýköl, er jürek jana arnamuslуу bolууga ündegen. Akındın osiyattары bugünkü günde dagы aktualduulugun jogotpoy gelet. Anın çygarmalary koomdun önügüşüne zarыл bolgon nasahat kepterge jana bardyk muundu biriktire turgan akılmandykka bay. Bugünkü günde akındın 300 yıldık marakesin belgilep jatyp, eki eldin kaada saltı bir-birine tıgız baylanışta ekendigine küwe bolup turabız. Mahtumkuli Fragi bizdin eki eldin bugünküsü menen geleceğin tüzgön sivilizasiyalar menen mezgilderdin öz ara baylanışın bildiret. Anın çygarmalarынан tınçlыкты, elder ortasındağı özara ынтымакты saktoo jana tarıhtan alıngan sabaklarga tayanуу menen önügü öskön turuktуу gelecekke kanti umtuluu gerektigi boyunça soboldorgo жооп табууга болот. Kırgızstanda bordoş elderde ele tarihi muras urmаттоого negizdelgen ruhani madaniyatты jogoru bağlaydı. 2023-жылы Kırgız Respublikasında Mahtumkuli Fragi'nin 300 yıldığına karata Apaz Jaynakov atındağı Batken Oblustuk Muzikalık Drama Tiyatrının sahnasında uluu Türkmen akınının ömürü jana çygarmaçylygına arnalgan Mahtumkuli spektakli koyulgan. Atalgan spektakl oşol ele жылдын noyabr ayında Türkmenistanda da ötkön 4-nчү el aralık tiyatr festivalinde da iyigilikli görsetilgen. Ötkön haftada Bişkek şahrında ilimi çygarmaçylyk intelligensiyasının katışuusunda çyгыш poeziyasının klassigi Mahtumkuli Fragi'ge 300 yıl attуу ilimi praktikalık konferensiya uyuşturulup,
анда кыргыз тилинде тандалган чыгармалардын тандалмалар китебинин бет ачары өткөрүлгөндүгүн белгилей кетким келет. Урматтуу делегация башчылары, бүгүнкү форум эзелтен эле тарыхый терең тамырларыбызды бириктирип келген биздин өлкөлөр ортосундагы маданий гуманитардык кызматташтыкты чоңдоо үчүн бекем негиз катары кызмат кыларына ишенемин. Бүгүнкү күндөгүдөй форумдар биздин эки элдин ортосундагы байланыштарды кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө уникалдуу аянтчаны түзөт десем жаңылышпаймын. Алар диалогду бекемдөөгө, келечекте тыгыз кызматташууга өбөлгө болот. Анткени маданият менен руханий дүйнө ынтымактын, тынычтыктын жана эл аралык кызматташуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Азыр биз дүйнө жаңы кыйынчылыктарга туш болгон доордо жашап жатабыз. Климаттын өзгөрүшү болобу, ааламдашуу же технологиялык революция болобу, биз баарына туруштук берүүгө даяр турушубуз керек. Дал ушундай учурда биз өткөндөрдүн сабактарына өнүгүү жолун көрсөткөн улуу ойчулдарга кайрылууга тийишпиз. Орток бабабыз Мактумкули Фрагинин калтырган мурасы сабырдуулукту, өз ара урматтоону жана жалпы ынтымак үчүн кызматташууну ар дайым эскертип турат. Урматтуу кесиптештер, сөзүмдү жыйынтыктап жатып, Мактумкули Фрагинин 300 жылдыгы жөн гана маарек эмес, бул биздин келечек муундарыбыздын алдындагы жалпы жоопкерчилигибизди эскерте турган иш-чара экенин баса белгилеп кетким келет. Бул тынчтыкты сактоо, ар бир элдин каада салтын урматтоо, өз ара түшүнүшүү саптарына негизделген коом түзүүдө башкы жоопкерчилик болуп саналат. Маданият элдин башын бириктирип гана тим болбостон, жаңы жетишкендиктерге шыктандырары дагы белгилүү. Ал бири-бирибизге урматсый жана ишеним көрсөтүүнүн негизинде түшүнүшүүгө, кыйынчылыктарды жоюуга жана бекем байланыштарды түзүүгө жардам берет. Учурунда улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Мактумкули Фрагинин чыгармалары тууралуу маданий мурастын маани маңызы тигилже бул элдин улуттук байлыгын башкаларга марттык менен жайылтуу, башка элдердин маданий баалуулуктарын камтуу менен руханий жактан өз ара жакындоо процессине салым кошуу болуп саналат. Мындай маданий мурасты таратуучу жардыланбайт, тескерисинче алганы көп болуп, руханий жактан байыйт деген экен. Форумдун бардык катышуучуларына өлкөлөр ортосундагы тынчтыкты жана кызматташтыкты бекемдөөгө кызмат кыла турган ийгиликтерди, жаңы идеялар менен жаңы ачылыштарды каалаймын. Мактумкули Фраги сыяктуу улуу ойчулдардын мурасы бизге, биздин мындан аркы ишмердигибизге жаңы жана ынтымакта жашоого дем бере берсин. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Hormatly Sadar Nurgojayevich, çoğ manili çıkışın üçün köp sağ olun. Siz akıllar şahirimizin yürücülüğünü öğrenmek bağıtta giyin kolluğu veriyanız. Akıllar şahirimizin 300 yıllık toyuna bağışlanıp bir neçe çareler geçirildi. Hormatly Sadar Nurgojayevich, Maktumuli Fragini Kırgızstan'a vaat etmekte bitiren hizmetleriniz için sizi büyük akılların 300 yıllığına bağışlanan jubiley medali bilen hem silahlamak barada karara geldik. Silahınız kutlu olsun.
Государства-члены Организации тюркских государств на состоявшемся в турецкой Бурсе заседании приняли решение по созданию в структуре Организации тюркских государств комиссии по алфавиту. Как сообщается, целью комиссии является достижение языкового единства тюркских государств и переход на общий алфавит. На семинаре ученые из тюркских государств предоставили информацию об алфавите и исторических языковых процессах, происходивших в их странах, и отметили значимость ускорения процесса перехода к единому алфавиту и его распространения среди тюркских государств. Первое заседание комиссии пройдет в Киргизии, где будут по 2 представителя от каждой страны. В организацию входят Узбекистан, Турция, Азербайджан, Казахстан и Киргизия. Туркменистан и Венгрия – страны-наблюдатели. Что это значит? Тюркские государства объединяются под эгидой нового старшего брата Турции. Раз она инициирует этот проект, значит, она же будет рулить процессом и диктовать свои правила. Латиницу использовали еще в Золотой Орде. Но если серьезно, тема перехода тюркской письменности на латиницу не новая. И Турция никогда не была пионером в этом вопросе. Наоборот, охотно перенимала советский опыт. Введение в 20-е годы латиницы для тюркских языков в Советском Союзе подтолкнуло к тому же и лидера новой Турции Мустафу Кемаля. Новый алфавит был подготовлен за несколько недель. Принятие его в 1928 году ознаменовало собой окончательный разрыв с прошлым. Но все началось гораздо раньше. Наиболее ранний пример записи тюркского языка латинским алфавитом представляет собой Куманский кодекс, записанный на кыпчакском языке. Эта письменность была распространена только среди малочисленных католиков Золотой Орды и вскоре после ее исчезновения оказалась забыта, поскольку католицизм не получил среди тюрок распространения. Латинский шрифт использовался также миссионерами в XIX веке. Но все это не было инициативой самих тюрок. Вопрос о реформировании арабского письма, которым на протяжении многих веков пользовались тюрки Российской империи, был поднят еще в середине XIX века видным азербайджанским писателем и просветителем Мирзой Фатали Ахундовым. Еще в 1857 году он предложил первый проект латинского варианта для азербайджанского языка. В 1911-1912 годах о необходимости перехода на латиницу громогласно заявил татарский поэт Сагит Ромеев, обосновавший свою позицию в ряде статей, опубликованных на страницах астраханской газеты «Идел». Мало того, он начал использовать латиницу в своих произведениях. Все эти идеи удалось воплотить в жизнь лишь в начале 1920-х годов, когда движение латинистов приобрело широкий размах и стало необратимым. Вслед за Якутией и Азербайджаном, где формальный переход на латиницу произошел еще в 1920-1923 годах, аналогичный процесс начался и в Татарстане. Создание на 6-го съезде Советов Татарстана в апреле 1926 года общество «Ян Алиф» стало толчком к повсеместной латинизации татарского общества. Бывшим тюркским республикам Советского Союза никто не мог запретить использовать латиницу в повседневной и деловой жизни, в каждой из них переход на латиницу был объявлен приоритетной задачей. Тем не менее, спустя 30 лет ВОС и поныне там. За исключением Азербайджана и Туркменистана, которые смогли реализовать эту задачу за счет быстрых и жестких, недемократичных мер. Узбекистан остановился на полпути. Там сейчас используются 2 графические системы. В итоге сложилась такая ситуация, что молодежь в возрасте до 30-35 лет не понимает кириллицу, а старшее поколение хронически не воспринимает латиницу. Президент страны неоднократно критиковал представителей средств массовой информации и книжных издательств за то, что они затягивают латинизацию, но факт остается фактом: литература для старших выходит на кириллице, а для молодежи – на латинице. Срок завершения перехода на латиницу заявлен на 1 января 2023 года. Но реальность такова, что пока из активной общественной жизни не уйдет поколение, получившее образование на кириллице, этот процесс будет максимально тормозиться и саботироваться. В Казахстане процесс латинизации до последнего времени, так же как в Узбекистане, шел ни шатка ни валка. Обвинения со стороны некоторых российских официальных лиц в адрес страны, которые в последнее время стали звучать все чаще и чаще, в Казахстане восприняли как надвигающуюся угрозу.
было решено усилить национальный компонент, в целом поднять самосознание народа. Процесс этот начал в 2017 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пообещав, что к 2025 республика перейдет на латинский алфавит. Переход на латиницу подается властями как очередной этап модернизации гуманитарной сферы, призванный окончательно порвать с наследием советских властей, а также расширить коммуникационные возможности казахского языка. Киргизия пока остается единственной страной, где кириллица сохраняет свои позиции. Какой-либо активной дискуссии о переходе на латиницу пока не ведется, но такие голоса уже звучат. И не случайно, наверное, первое заседание комиссии по алфавиту Организации тюркских государств решено провести в Бишкеке. Как говорится, подтянуть отстающих. Насколько реален проект по созданию нового, общетюркского алфавита? Директор группы оценки рисков Досым Сатпаев считает идею введения единого алфавита интересной, поскольку языки тюркских стран схожи и люди без проблем понимают друг друга. Если речь идет о создании единого информационного и культурного пространства, то появление единого алфавита – интересный кейс. Вопрос только в том, на базе какого алфавита это будет делаться. Кто будет играть первую скрипку? Вопрос алфавита, вопрос языка, вопрос национального суверенитета. Поэтому тема должна обсуждаться открыто на всех уровнях и предполагает создание единого органа, куда бы входили филологи и лингвисты, сказал в интервью независимой газете Сатпаев. Создать общетюркский алфавит, который удовлетворил бы всех, задача непростая. По 30 лет идут споры относительно вариантов латиницы, например, для казахского языка. Кроме того, получается, что из этого процесса выпадают тюркские народы Российской Федерации, гагаузы Молдавии, татары Румынии, азербайджанцы Ирана, уйгуры Китая и другие. Все эти страны не входят в Организацию тюркских государств, но это тоже тюрки. Пока вопросов больше, чем ответов. Добро пожаловать. Мы хотели ваше впечатление о Кыргызстане. Вы побывали здесь или как? Раньше? Раньше в этом городе именно я не был, но Кыргызстан мне очень дорог, так как в 98-99 годах я работал в Кыргызстане в течение 2 лет в частном секторе. И после этого периодически я навещал Киргизию, навещал своих друзей в Киргизии. А после избрания в парламент я, разумеется, сразу записался в группу дружбы с Кыргызстаном. И это позволило мне почаще нанести визиты в Киргизию. Киргизия точно так же, как и все остальные древние тюркские территории, они нам очень дороги, где бы мы ни находились. С этой точки зрения Парламентская ассамблея тюркских государств – это организация, собрание, которое собирает вместе представителей всех тюркских народов, в том числе Азербайджана. Я горжусь тем, что представляю азербайджанский парламент, парламентская ассамблея тюркских государств, и то, что в этот раз эта ассамблея проводит свою работу в Чолпан-Ата. Я впервые в этом городе, и самый знаменитый Иссык-Кул, в том числе, является нашим общим достоянием всех тюркских народов. Я очень рад быть здесь сегодня.
По-моему, вы еще в Бишкеке презентовали какие-то книги, да? Да. Пашаева или как-то, я сейчас помню, или какой-то другой был. Я в Бишкеке, в университете Манас, презентовал свою книгу, которая называлась «Союз тюркских государств. Евразийская модель глобальной интеграции». В этой книге речь идет как раз-таки о воссоединении всех тюркских государств. Речь идет о 6 независимых тюркских государствах, которые в конце прошлого века приобрели свою независимость заново и в начале этого века уже стали приближаться в международных отношениях. Будущее тюркских народов я вижу именно в их близких взаимоотношениях, в организации, в единую тюркскую структуру, которым и является Организация тюркских государств. Эта организация раньше называлась Тюркский совет. В прошлом году, как вам известно, организация переименовалась в Союз тюркских, в Организацию тюркских государств. Я считаю, что эта организация переходный этап в еще более высокую ступень союзничества, и при том союзничестве, о котором речь идет в моей книге. Вот сейчас наши телезрители вас видели в Кыргызстане. Ваши очень много знакомые друзья есть. Не могли встретиться с уважительным причинам. Да. А что хотели своим друзьям, в общем-то, кыргызскому народу передать? Безусловно, в Киргизии у меня очень много друзей, и с тех времен, как я вам уже сказал, 90-е годы я был здесь, и новые друзья, и в том числе члены киргизского парламента, и с интеллигенцией, творческих людей я знаю, многих друзей имею. Я всем, конечно, будучи здесь, передаю всем привет. Очень сожалею, что не могу со всеми ими встретиться. Поэтому я хотя бы по телевидению передаю всем моим друзьям привет, в том числе все приветствую весь киргизский народ от имени азербайджанского народа. Ну и, конечно, каждый раз, когда я приезжаю в Бишкек или в другие части Киргизии, меня радует то, что есть изменения. Такое поступательное движение в экономике Киргизии приведет, в конце концов, к повышению уровня жизни на уровень международного стандарта. Я желаю благополучия, процветания всему киргизскому народу. Азербайджанский бизнесмен намерен наладить сотрудничество с предпринимателями из Кыргызстана. Он хочет встретиться с кыргызскими предпринимателями и поделиться своим опытом работы. Представляем вашему вниманию интервью, которое он дал нашей программе. В нем азербайджанский предприниматель рассказал подробно о своей сфере деятельности и планах о работе в Кыргызстане. Алибала Ализаде, представляю компанию Агрибиоэкотех, ММГ, LLC, в Азербайджане. Что предлагаете Кыргызстану? Киргизстану я предлагаю, как и всем в Германии, в Венгрии, в Турции, предлагаем восстановление деградированных почв. Сегодня самая больная у нас проблема с почвами. Надо восстанавливать почвы, чтобы увеличить урожайность растений и выращивать сельскохозяйственную продукцию экологически чистыми. Это самое главное. Естественным способом. Точка естественная, только применяя биологические удобрения микроорганизмов. Это очень интересно. Но наши предки использовали этот. Вы сейчас хотите внедрить массово, да, этот? Совершенно верно. Наши предки, будем говорить так, и были шумеры, так называемые. Жили они между Тигром и Ефратом. Они собирали пшеницу, ячмень где-то под 250 центнеров с гектара. Сегодня мы собираем в Азербайджане в среднем 31 центнер с гектара.
Значит, наши предки применяли. А что они делали? Они выращивали пшеницу, собирали урожай пшеницы, а всю солому, которая там оставалась, они запихивали в землю. После этого река разливалась, и с собой вместе приносила она ил, в составе которого было очень много микроорганизмов. Эти микроорганизмы разлагали всю эту, будем говорить, углерод. А для растений очень важен углерод. Это где-то 75-80% должно быть углерода. И это все разлагалось, и растение дышало этим углеродом, и получали они высокие урожаи. От кыргызстанских предпринимателей что требуется? От кыргызстанских сельскохозяйственных фермеров требуется, чтобы они пригласили нас, или сами сюда приехали, пообщались мы, и мы эту технологию им здесь показали, и мы поехали в Киргизстан, там показали. Значит, вы хотите совместно работать или изучить, как надо? Нет, мы обучаем эти организации для того, чтобы они могли выращивать у себя экологически чистую продукцию и восстанавливали свои деградированные почвы от засоления, эрозии, поднимали гумус почвы и увеличивали урожайность растений. Вот мы хотим предложить Киргизии заняться этим вопросом. Ну, надеемся, что наши кыргызстанские предприниматели будут с вами связаться. Очень приятно. Я думаю, что надеюсь. Горная повестка и улучшение доступа к финансированию. Кыргызстан определил, с чем он приедет в Баку на сессию конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В Бишкеке был организован национальный климатический диалог. Его участники обсудили наработки Кыргызстана в сфере адаптации к изменению климата, координации, усиления действий и улучшения доступа к финансированию. Предложенные идеи легли в основу инициатив, которые республика планирует озвучить на КОП-29 в Баку. Представители каждого министерства и ведомства, гражданский сектор, ведущие экологи страны в Кыргызстане собрали национальный климатический форум. Его задача – сформировать позицию, с которой страна приедет в ноябре в Баку на 29-ю сессию конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Последние годы Кыргызстан активно продвигает горную повестку на международной арене. Как было заявлено в ходе национального климатического форума, сейчас ведется большая работа по тому, чтобы этот вопрос был максимально включен в программу КОП-29. Стоит отметить, что на предстоящее мероприятие Кыргызстан возлагает большие надежды, потому что есть уверенность, что именно в Азербайджане наши инициативы будут поддержаны мировым сообществом. В рамках горной повестки Кыргызстан предлагает Азербайджану, как стране, которая принимает и проводит на своей территории КОП-29, 3 инициативы. Первая – это усиление работы уже действующего экспертного диалога. Впервые идею создания такой площадки Кыргызстан озвучил в 2023 году на КОП-28 в Объединенных Арабских Эмиратах. Первое заседание прошло летом этого года в городе Бонн. Мы планируем провести диалог высокого уровня с участием руководств соответствующих горных стран для того, чтобы обсудить вопросы горного развития, развития горных регионов, сохранения горной экосистемы. Это второе направление. Третье направление, которое направлено на горную повестку, это создание, мы уже создали переговорную группу горного партнерства, и мы сейчас работаем над присоединением или привлечением соответствующих горных стран, чтобы мы вместе, объединившись в одну переговорную группу, продвигали горную повестку совместно и в Азербайджане, и последующих КОП. Защита гор на международном уровне, на который так настаивает Кыргызстан, для Центральной Азии имеет первостепенное значение. Горные экосистемы защищают население от природных катаклизмов, влияют на формирование погоды. В них образуется 70%
10% пресной воды всего региона. Хранятся запасы древесины, фруктов и лекарственных растений. Несмотря на свое величие, горы Центральной Азии очень уязвимы перед изменением климата. Ледники на вершинах тают, почва подвергается деградации. По данным ООН, с 1990 года стихийные бедствия, связанные с деградацией земель, отрицательно сказались на жизни более 10 миллионов жителей стран Центральной Азии. А нанесенный ущерб каждой стране в среднем равен 4% от ее ВВП. Поэтому Кыргызстан уверен, на КОП-29 в Азербайджане он будет услышан. Да, конечно, я думаю, они нас поддержат. У нас есть несколько инициатив. Это как горная повестка, это как развитие горных регионов. Я думаю, все горные страны поддержат нашу инициативу. Кроме горной повестки, на КОП-29 Кыргызстан будет говорить об улучшении доступа к финансированию. Скорее всего, это будет продолжение тезисов, которые президент страны озвучил на последнем заседании Генассамблеи ООН об обмене госдолга на зеленые проекты. Возможно, и другое заявление. На национальном климатическом форуме в Бишкеке заместитель председателя Кабинета министров сообщил о намерении страны пересмотреть свои национальные обязательства относительно сокращения парниковых выбросов. Предыдущие наши обязательства мы обязательно пересмотрим. С точки зрения, еще раз говорю, интересов развития нашей экономики. Это одно. Второе, мы с вами должны, это вот что касается сокращения будущего, мы будем требовать от развитых государств, тех, которые 300 лет назад начали коптить небо, 200 лет сегодня продолжают, вот они пускай сокращают. 29-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата для Кыргызстана станет особенной. Дело в том, что это первая сессия, на которой у страны будет свой павильон. Сейчас министерствам дано задание продумать, что именно представить на данной площадке. Екатерина Такамбаева, Бибек Джумабаев, Дорунбек Адаханов. Специально для CBC из Кыргызстана. У белорусско-азербайджанских отношений прочный фундамент, в его основе – промышленность. Сегодня главы правительств двух стран посетили Минский автомобильный завод, оценили потенциал и решили – время расширять горизонты. В этом году в Гянджи запустят совместное производство коммунальных и аварийно-спасательных машин. Такая локализация позволит существенно снизить стоимость техники. Это большой проект, который мы с аварийно-спасательными службами Азербайджана начали еще в рамках визита главы государства в Республику Азербайджан. И вот он начал действительно работать. Мы совместно с компанией Пашснаб начинаем поставлять шасси, начинаем поставлять комплектующие. Компания Пашснаб на сегодняшний момент, прямо вот сейчас, все это уже подготавливает, выстраивает единую технологию и начинает отправлять все это на Гянджинский завод. Создание совместных производств – не единственный взаимный интерес. Среди перспективных направлений также обеспечение обслуживания техники. И по этой линии достигнуты новые договоренности. В Азербайджане вскоре появится мультибрендовый сервисный центр. Сеть его филиалов охватит всю страну. Сервис – это главное. Первую машину может продать продавец, вторую, третью, конечно же, это наше качественное обслуживание. Мы за этим очень пристально следим, и все вопросы, связанные с обслуживанием нашей продукции, конечно, также будут решены. В целом оцениваем состоявшийся визит очень высоко. Товарооборот предприятий системы Минпрома с Азербайджаном последние 4 года неуклонно растет, показав в прошлом году рекордные темпы. В текущем году мы ожидаем очередного прироста. Востребован у партнеров и наш опыт в сфере строительства. Белорусские специалисты возведут агрогородок на 420 семей в Карабахе по образцу микрорайона «Новая околица». Здесь представлены около 20 типов коттеджей разного дизайна. Создать такой поселок для людей, без бюрократии, волокиты и лишних затрат – поручение президента нашей страны. Проект гостей впечатлил. Сегодня их ознакомили с основными особенностями. Премьер-министра очень это заинтересовало. Масса вопросов, как я говорил, по теплопроводности, по квадратуре, высота потолков, оригинальность внутри, без всякой отделки, то есть чистое дерево. Поэтому мы надеемся, что в скором времени будем поставлять. Сейчас мы поставляем второе место у нас Азербайджан по закупке пиломатериалов. Довольно большое количество ежемесячно закупает. Надеемся, что следующий этап – это поставка домокомплектов.
Основа нашего партнерства – крепкая дружба и взаимовыручка. Когда с полок белорусских супермаркетов стали пропадать европейские товары, свободную нишу занял Азербайджан. Речь прежде всего о химической продукции, фруктах и овощах. Скоро белорусы смогут оценить очередную новинку. Рынок придет покорять минеральная вода. Соответствующие документы уже подписаны. Дипломатическим отношениям между Беларусью и Азербайджаном уже более 30 лет. За эти годы страны добились невероятных успехов. Товарооборот растет, несмотря на внешние ограничения. Только за 7 месяцев этого года он увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. По итогам прошлого года взаимная торговля прибавила 16% и превысила $400 миллионов. При этом наш экспорт преобладает. И текущий визит премьер-министра, в ходе которого подписали весомый пакет документов, придаст новый ощутимый импульс развитию сотрудничества.